Thank you for the song. Now I invite Brother Joe to share God's word. Yeah. I hope all of you can hear me. Yes. Yes, brother. అందరికీ సోదరు మాట వినిపిస్తుంది కదా? Yeah. You can hear me, Brother Augustine? Yes, brother, I can hear you. Okay. See, today I want to show something from the life of Peter. ఈ దినాన పేతురు యొక్క జీవితంలో నుండి ఒక విషయాన్ని మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. Last week also when we met, we heard about Peter. గత వారం కూడా మనం కలుసుకున్నప్పుడు పేతురు గురించి విన్నాం. How God is really concerned about Peter, and after his fall, how the Lord wanted him, to encourage him, and Jesus was searching for him. పేతురు పడిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా యేసు ప్రభు వారు ఆయన్ని బలపరచాలని, ఆయన పురికొల్పాలని ఆయన ఎలాగా వెతికారో మనం చూసాం. So that is what we heard last time. క్రిందట వారం మనం విన్నది అదే. And today also I want to share something about the fall of Peter. ఈ రోజు కూడా పేతురు ఏ విధంగా పడిపోయారో దాని గురించి నేను ఇంకొక సంగతి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Because I find that the life of Peter is very much similar to the lives of many of us. ఎందుకంటే పేతురు యొక్క జీవితం మనలో ఉన్న అనేక మంది జీవితాలకి కొంచెం దగ్గర సంబంధంగా ఉంటుందని నేను నమ్ముతాను. So, like for example, I want to show this verse in chapter 22, Luke chapter 22. ఉదాహరణకి లోక 22లో very amazing passage we find there. ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన ఒక వాక్యాన్ని మనం చూస్తాం. It says there, verse 31. 31వ వచనంలో, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. సీమోను, సీమోను, ఇదిగో సాతాను మిమ్మల్ని పట్టి గోధుమ వలె చల్లించుటకు మిమ్మల్ని కోరుకొనెను. And then it says in verse 32. తర్వాత 32వ వచనంలో కూడా, but I have prayed for you. కానీ నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేశాను. that your faith may not fail. నీ విశ్వాసం తప్పిపోకున్నట్లుగా. And you, when once you have turned again, strengthen your brothers. నీ మనసు తిరిగిన తర్వాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచుము. And this is something which, is very surprising. ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. In our falls also, when we fall also into some type of sin. మనం కూడా ఏదో ఒక రకమైన పాపంలో పడిపోయినప్పుడు, we fall into some sin. మనం కొన్ని పాపాల్లో పడిపోతాం. And then immediately we think, what do we think? Immediately we think, well, it was going well with me. What happened? మనం వెంటనే ఏం ఆలోచిస్తాం? ఇదంతా బాగానే జరుగుతుంది కదా. See, there was no fall in my life, and why did I fall suddenly? నా జీవితంలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు నేను పడిపోయింది లేదు. నేను ఎలా పడిపోతాను త్వరగా? So I was victorious. Then why did I fall now? నా జీవితంలో ఎప్పుడు పతనం లేదు, నేను ఎందుకు పడిపోతాను? It was okay with me, but then what happened? Suddenly I fell. నా జీవితంలో అంతా బాగానే ఉంది, ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా నేను పడిపోతే ఏం జరుగుతుంది? Or we can say that I had God's grace, but then how did I lose that? లేదా ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చు, నాకు దేవుని కృప ఉంది, నేను దాన్ని ఏ విధంగా పోగొట్టుకున్నాను? So then we have got a lot of questions like that. అలా మన జీవితంలో అనేకమైన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. It was going well with me, and then what happened? అంతా బాగానే ఉంది, ఏం జరిగిన తర్వాత? Yeah, it was going well with you, but then you fell into sin. నీ జీవితంలో అంతా కూడా బాగానే ఉంది, కానీ తర్వాత నువ్వు పాపంలో పడిపోయావు. But then you fell into sin because there was some amount of self-confidence and pride in you. నీవు పాపంలో ఎందుకు పడిపోయావు అంటే నీ జీవితంలో
ఎక్కువ మొత్తంలో స్వీయ చిత్తం ఉన్నది. నీ మీద నీకే నమ్మకం ఉన్నది. That means, some type of self-confidence in you. ఒక రకమైన నీ యొక్క స్వీయం మీద నీకున్న నమ్మకం. And then when we have self-confidence in us, and then ఎప్పుడైతే immediately what happens is we fall into sin. మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే అలాంటి నమ్మకం ఉంటుందో మనం వెంటనే పడిపోయి పాపం చేస్తాం. And then we think that we have become an expert. Now I know how to handle temptations. మనం అనుకుంటాం ఈ పాపాన్ని డీల్ చేసే విషయంలో నేను ఇప్పుడు కొంచెం నాకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చింది, అనుభవం వచ్చింది అనుకుంటాం. So I say that, well, I got now I handled so many situations, so I know that how to handle that. అనేకమైన పరిస్థితుల్ని నేను వ్యవహరించాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఈ విషయంలో నేను ఎలా ఉండాలో నాకు బాగా తెలుసు అనుకుంటా. So I will not fall into sin. కాబట్టి నేను పాపంలో పడిపోను. So that type of self-confidence, or that type of self-confidence, or that type of self-assurance come, some pride and some arrogance come into us, into our lives. నేను పడిపోను అనే ఒక రకమైన మన జీవితంలో స్వీయం మీద మనకుండే నమ్మకం కానివ్వండి, ఒక రెక్లెస్‌నెస్, ఒక సరిగ్గా నమ్మలేని పరిస్థితి. And then we can say that, we are surprised. తర్వాత మనం ఆశ్చర్యపడిపోతాం. We have got such confidence in ourselves, like Peter says, see that what Peter says in verse 33. 33లో పేతురు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. Jesus says that you will deny me and all that. You know what Peter says? యేసు అయితే మాత్రం నీవు నన్ను నేనెవరో నీకు తెలీదని అంటావు అని చెప్తున్నప్పుడు పేతురు ఏం చెప్పారో చూడండి. And he said to him, Lord, with you I am ready to go both to prison and to die, death. ప్రభువా, నీతో కూడా చెరసాలలోనికి మరణమునకు వెళ్ళుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను అని చెప్పారు. I am willing to go anywhere. You want me to go to the prison? I'm okay. I'm ready. ప్రభువా, నేను నీతో పాటు ఎక్కడికైనా రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. చెరసాలలోకి వెళ్ళాలా? నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. You want me to go to death, crucifixion, or whatever the death which Peter was thinking? He said, I'm willing. I'm all right. There was a tremendous amount of self-confidence. నేను కూడా నీతో పాటు మరణం వరకు రావాలా, లేదా నీతో పాటు సిలువ వేయబడాలా అనుకున్నా అని చెప్తున్నాడు. అంటే తనలో ఎంతో ఎక్కువ మొత్తంలో స్వీయం మీద నమ్మకం ఉంది. So you find that there was an amount of self-confidence in him. మనం అక్కడ చూస్తాం ఆయనలో ఉన్న ఆ స్వీయం మీద ఉన్న నమ్మకం ఎంత ఎక్కువ. And the same thing applies to us also. అదే సంగతి ఇప్పుడు మనకు కూడా వర్తిస్తుంది. That when you get into some type of a self-confidence, ఏదో ఒక రకమైన దాని మీద మనకు ధైర్యం వస్తుంది. When we get into some self-confidence, what happens is, immediately we get self-confidence, and immediately we want to go based on that self-confidence, not on God's grace, but on the self-ability or confidence. We want to proceed further like that. మనకి ఏదో రకంగా ఏదో ఒక దాని మీద మనకు నమ్మకం వచ్చినప్పుడు దేవుని మీద నమ్మకం వదిలేసి మన మీద ఉన్న నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా మనం దేవునికి ఒక కృపను కోల్పోతాం. Then we try to go like that. మనం ఆ విధంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. And then you find that you will fall into sin. ఆ తర్వాత నువ్వు కనుగొనేది ఏంటంటే పాపంలో పడిపోతావు. This is what happens. జరిగేది అదే. He also had such a tremendous self-confidence he had. ఆయనకు కూడా తన మీద తనకు ఎంతో నమ్మకం ఉంది. Earlier he said, even if everyone deserts you, I will not desert you. I will be with you. అందరూ కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే నేను మాత్రం నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోను. I am ready. నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. When to go to prison or to crucifixion or death or whatever it is, I am ready. మరణమా, చెరసాల ఏదైనా కానీ నేను సిద్ధం. So Peter had such a self-confidence. పేతురుకి తన మీద తనకు ఎంతో నమ్మకం ఉన్నది. So beloved brothers, beloved sisters, it's very, very important that we understand this. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరులారా, ఈ సంగతి అర్థం చేసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యం. And then the moment we have this self-confidence and this self-assurance that you'll be able to manage life by yourself, then you find God's grace is withdrawn. నా మట్టుకే నా జీవితాన్ని నేను నడిపించుకోగలను అన్న నమ్మకం లేదా నిశ్చిత నీకు కలిగినప్పుడు
దేవుని యొక్క కృప నీ నుండి తొలగించబడుతుంది. then you are not able to have the the God's grace upon you anymore. అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క కృప ఉన్నట్టు నీకు తెలుస్తుంది. దేవుని కృప లేనట్టు నీకు అర్థమవుతుంది. You can't get God's grace then. అప్పుడు నువ్వు దేవుని కృపను పొందుకోలేవు. It is not possible. అది సాధ్యమే కాదు. And then something else we find in verse 31. 31వ వచనంలో ఇంకొక సంగతి మనం కనుగొంటాం. First of all, we find the self-confidence. One of the reasons why we fall into sin is that our own self-confidence, because of the past experience we had. ఇక్కడ మనకున్న దానికంటే ముందుగా 31వ వచనం కంటే ముందుగా మనం కనుగొన్నది ఏంటంటే మన మీద మనకున్న నమ్మకం, ఆ నమ్మకం వలన మనం ముందుకు వెళ్ళటాన్ని బట్టి మనం పడిపోయినటువంటి అనుభవాలు. And then this type of self-confidence can actually take away the grace in us. ఇలాంటి మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండే విషయం వల్ల దేవుని యొక్క కృపని మనం కోల్పోతాం. And then this self-confidence, God sees this self-confidence and the self-assurance in you, and then God says, okay, then you can manage, then I will draw my grace from you. మన మీద మనకునే నమ్మకం లేదా నిశ్చయతను యేసు చూసినప్పుడు సరే అని చెప్పి ఆయన యొక్క కృపని మన మీద నుండి తొలగిస్తారు. This is something which we have to understand very clearly. ఇది మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక సంగతి. But we are, as we all know, we are slow learners. మనకు అందరికి బాగా తెలుసు, మనం చాలా నెమ్మదిగా నేర్చుకుంటాం ఏదైనా. We are very, very slow learners. మనం చాలా చాలా నెమ్మదిగా నేర్చుకుంటాం. And we, first of all, so many things we have to learn. We have to learn that we cannot manage. మనం నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంటాయి. అందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది మనంతట మనమే చేయలేమని. And even when we know that we cannot manage, we try to manage and we fall. మనం ఒక సంగతిని మనమే చేయలేమని తెలిసినప్పుడు కూడా అది చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం, పడిపోతాం. Then God has to again teach you the same lesson. కానీ మరలా దేవుడు అదే పాఠాన్ని మనకు నేర్పించాలి. Again the same lesson God has to teach you. So many times, 100 times God has to teach you that. అనేక మార్లు 100 మార్లైనా దేవుడు అదే పాఠాన్ని మరలా నీకు నేర్పించాల్సి వస్తుంది. So that is the reason why God doesn't prevent certain falls, you know. We fall into sin, God doesn't prevent it. ఆ కారణం చేతనే మనం కొన్ని పాపాల్లో పడిపోయినప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఆపరు. మనం కొన్ని పాపాల్లో పడిపోతుంటాం కదా. Okay, now we will see some truths in verse 31 and 32. 31, 32 వచనంలో ఉన్న కొన్ని సత్యాలను చూద్దాం. Whenever we are tempted, remember that. Verse 31. 31వ వచనంలో మనం ఎప్పుడైనా శోధింపబడినప్పుడు it says there, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. సీమోను, సీమోను, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమ వలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను. So Satan demanding permission. ఇక్కడ అపవాది అనుమతిని కోరుకుంటున్నాడు. Dear brother, I hope you understand the significance of that statement. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ వాక్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. I hope you understand the seriousness of that statement. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని, ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన పదాల యొక్క అర్థాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నారని, దాని ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకున్నారని నమ్ముతున్నాను. See, we have to see this picture is very clear in the book of Job. ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క ఉదాహరణ మనం యోబు పుస్తకంలో బాగా చూస్తాం. Yeah, in chapter 1 we find the conversation between God and Satan. 1వ అధ్యాయంలో అపవాదికి దేవునికి మధ్య ఉన్న సంభాషణ చూస్తాం. You know, God challenges Satan and says, have you considered my servant Job? అక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే, నువ్వు ఎప్పుడైనా నా సేవకుడు అయిన యోబును చూసావా అని అపవాదినే దేవుడు. He is a righteous man, he fears me, he turns away from sin. అపవాదితో దేవుడు ఆ విధంగా చెప్పారు, నీతి గలవాడు, తను దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం నుండి దూరంగా ఉన్నవాడు అని. And then Satan tells him, do you think that he fears you for no reason? అప్పుడు అపవాది అంటారు, ఏ కారణం లేకుండానే యోబు మిమ్మల్ని వెంబడిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? You have blessed him in every way. ఆయనకి ఉన్న ప్రతి మార్గంలో మీరు ఆయన్ని ఆశీర్వదించారు. You have blessed him in every way. ప్రతి విధానంలో మీరు ఆయన్ని ఆశీర్వదించారు. And that's the reason why he is fearing you and turning away from sin and all that.
ఆ ఆశీర్వాదం కారణంగానే ఆయన చెడుతనాన్ని విడిచిపెట్టి మీ వైపు తిరుగుతున్నాడు. Then now you remove that and give him some trial, then he will curse you. ఇప్పుడు అతనుకున్న ఆశీర్వాదం అంతా తీసేసి కొన్ని శ్రమలు పెట్టండి. అప్పుడు మీరు చూస్తారు. And then God says, okay, you can test Job. అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, సరే నువ్వు యోబుని పరీక్షించొచ్చు. You go and test him. వెళ్ళి ఆయన పరీక్షించు. All that you give him trials. ఆయనకి శోధనలు ఇవ్వు. And God gave some trials to Job through Satan. దేవుడు అపవాది ద్వారా యోబుకి కొన్ని శ్రమలను ఇచ్చారు. All his wealth disappeared in one day. ఆయనకున్న ఐశ్వర్యం అంతా కూడా ఒక్క దినంలో మాయమైపోయింది. All his wealth disappeared and his family also died, all except his wife. All children were killed by accident. ఆయన యొక్క సంపద, ఆయన యొక్క పిల్లలు, భార్య తప్ప ఆయన కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఒక్క దినంలోనే నాశనం అయిపోయారు. And in all those things, Bible says, in all those trials, Job never sinned with his lips. కానీ బైబిల్లో ఏం రాయబడిందంటే వాటన్నిటి మధ్య యోబు మాత్రం తన పెదవులతో పాపం చేయలేదు. He never sinned. ఆయన పాపం చేయలేదు. So in other words, God had the victory about his, about his testimony about Job. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే యోబు గురించిన సాక్ష్యంలో దేవునికి విజయం ఉన్నది. Well, that is a different issue altogether. ఈ సంగతి అంతా కూడా వేరు సంగతి. But I want you to understand this one thing. కానీ ఈ యొక్క సంగతిని మీరు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Dear young brothers and sisters, ప్రియమైన యవ్వన సహోదరి సహోదరుడా, please understand this. దయచేసి దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. Whenever you are tempted, it is with the permission of the Lord. నీవు శోధింపబడిన ప్రతిసారి కూడా అది దేవుని యొక్క అనుమతితోనే జరుగుతుంది. When God allows a temptation to come in your life, నీ జీవితంలోనికి ఎప్పుడైనా శోధన రావడానికి దేవుడు అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు we have to see this conversation that is going up, that is between God and Satan. అపవాదికి దేవునికి మధ్య జరిగే ఈ సంభాషణ, ఆ పైన జరిగే ఈ సంభాషణ మనం చూడాలి. That is what Jesus could understand at that time. ఆ సమయంలో యేసు అర్థం చేసుకోగలిగింది అదే. That is the reason, that is what Jesus is telling Peter. ఆ సంగతినే పేతురుకి యేసు చెప్తున్నారు. Satan has demanded permission. ఆ సీమోను అపవాది అనుమతి కోరుకుంటున్నాడు. Satan has demanded permission to sift you like wheat. గోధుమల వలె నిన్ను జల్లించడానికి అపవాది అనుమతి కోరుకుంటున్నాడు. He was asking God, please give me permission to sift Peter. పేతురుని జల్లించడానికి దేవుడా నాకు అనుమతి ఇవ్వు అని అడుగుతున్నాడు. And Jesus, knowing the heart of God, knew that is what exactly the conversation that happened. అక్కడ దేవుని యొక్క హృదయం యేసుకు తెలుసు కాబట్టి అక్కడ జరుగుతున్న సంభాషణ అదే. Therefore he said, Satan has demanded permission to sift you like wheat. గోధుల వల్ల జల్లించడానికి అపవాది నిన్ను అనుమతి అడుగుతున్నాడు అని చెప్పారు. So I want you to understand, all of you, dear brothers, dear sisters, understand this one truth. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క సత్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. Satan is called as a tempter. అపవాదిని శోధకుడు అని పిలుస్తారు. But Satan cannot tempt you without God's permission and knowledge. కానీ దేవుని యొక్క జ్ఞానం, ఆయన యొక్క అనుమతి లేకుండా అపవాది నిన్ను మాత్రం శోధించడు. He cannot tempt you without God's knowledge and permission. దేవుని యొక్క జ్ఞానం, దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా నిన్ను శోధించడానికి అతనికి చేత కాదు. He cannot tempt you. ఆ విధంగా శోధించలేడు. Remember that. దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. When you are tempted with some type of a situation or some type of a circumstance or some temptation, when you are tempted, ఏదో ఒక రకమైన పరిస్థితి ద్వారానో, ఏదో ఒక రకమైన చుట్టూ ఉన్న విషయాల ద్వారా మీరు శోధించబడినప్పుడు, why God is allowing that? దేవుడు దాన్ని అనుమతిస్తున్నారా? God is allowing that so that you will depend on him. దేవుడు దాన్ని అనుమతించడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన మీద ఆధారపడతామని. And to prove that Satan is wrong and God is right. ఆ సమయంలో దేవుడు సత్యం, దేవుడు సరి, అపవాది తప్పు అని మీరు నిరూపించాలి. But on the other hand, if you fail in that particular temptation, కానీ ఇంకో రకంగా ఆలోచిస్తే మీరు ఒకవేళ ఆ శోధనలో ఓడిపోతే, when you fail in that temptation, then you are proving that God is wrong and Satan is right, because Satan, that is what Satan is telling always.
ఎందుకంటే అపవాది చెప్పేదంతా కూడా ఏంటంటే అతను పడిపోతారని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు పడిపోతే అదే మీరు నిజం చేస్తున్నారు. దేవుడు అబద్ధం, సాతాను సత్యమని. That is what he is always telling others. ఎల్లప్పుడూ అపవాది చెప్పేదదే. That that they will not be faithful. God's people will not be faithful to God. దేవుని యొక్క ప్రజలు దేవునికి నమ్మకంగా ఉండరు అని. So this is what Jesus is also telling Peter, that he has demanded permission to sift you like wheat. యేసు కూడా పేతురుకు చెప్పేది అదే. అపవాది గోధుల వలె నిన్ను జల్లించాలనుకుంటున్నాడు. Dear brothers and sisters, when Satan comes to you with a situation or a temptation, remember that he has got permission from God, and God said, okay, go and give that temptation to that my son, my daughter. I know that he'll be faithful, she'll be faithful. That's what God is testifying about you. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఎప్పుడైతే అపవాది ఒక పరిస్థితి ద్వారానో, ఒక శోధన ద్వారా ఎత్తుకొచ్చినప్పుడు దేవుని దగ్గర అనుమతి తీసుకొని వచ్చాడు. దేవుడు కూడా ఓకే వెళ్ళు, అతను నా కుమారుడు, అతడు నమ్మకంగా ఉంటాడు, పాపం చేయడని నీ ఎడల ఆయనకి నిశ్చిత కలిగి ఉన్నాడు. My son will be faithful, my daughter will be faithful. నా యొక్క కుమార్తె, నా యొక్క కుమారుడు నమ్మకంగా ఉంటారు. That is what he's always telling. ఎల్లప్పుడూ దేవుడు చెప్పేది అదే. So thus one temptation or a situation come to you. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒక పరిస్థితి కానివ్వండి, ఒక శోధన కానివ్వండి మీ వద్దకు వచ్చినప్పుడు, So I want all of you to understand this one truth. మీ అందరూ కూడా ఈ యొక్క సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. If a temptation is coming to you, dear brother, dear sister, that is because Satan has demanded permission to tempt you. That permission he has to get from God. Only then he can test you. ఒకవేళ ఒక శోధన, ఒక పరిస్థితితో మీ వద్దకు వచ్చినప్పుడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, అపవాది అనుమతి తీసుకొని మాత్రమే, దేవుని యొక్క అనుమతితోనే నీ వద్దకు రాగలడు, వస్తాడు. That is why in 1 Corinthians 10:13 it says that he will not allow any temptation which is too much for you. అందుకే 1 కొరింథీ 10:13లో చెప్తారు, మీరు భరించలేని శోధనను ఆయన మీకు ఇవ్వడు. What you are able to bear, he will not allow any temptation which is too much for you to bear. No. భరించలేనంత శోధన ఏది కూడా నీకు రాదు. Why he will not allow? Because he has to give that permission to Satan to tempt you. ఎందుకు ఆయన అనుమతించడంటే ఆ శోధనని ఆయనే అపవాదికి ఇవ్వాలి. If it is too much, if it is too high, he will not allow that. ఒకవేళ అది చాలా భరించలేనిది, చాలా ఎక్కువైనది అంటే ఆయన దాన్ని అనుమతి ఇవ్వడు. So he will not allow a particular temptation to you if it is too much for you to bear. భరించడానికి నీకు చాలా కష్టంగా ఉంటే ఆ శోధనని దేవుడు నీకు అనుమతి ఇవ్వడు. And not only that, there it says that God will allow temptation which is common to everyone. అక్కడే ఇంకొక సంగతి కూడా చెప్పబడుతుంది, సర్వసాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే శోధనలే ఆయన ఇస్తారు అని. Not that you will have some type of temptation which is unique for you. Nothing like that. ఇదేదో నీకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా వచ్చే శోధన అలా ఏం లేదు. Nothing like that. It's a common temptation for everybody. అలా నీకేదో ప్రత్యేకమైనదిగా ఏం లేదు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాధారణంగా ఉండేది. But the point we have to remember always is this. కానీ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక సంగతి ఇది. God, without God's permission, no temptation you cannot be tempted. దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా ఏ శోధన కూడా నీకు రాదు, నీవు శోధింపబడవు. God tests whether this temptation is too much for you or less, or you can bear or not. దేవుడు నీకొచ్చే ప్రతి శోధన కూడా ఆయన ముందే పరీక్షించి ఇది తనకి ఎక్కువ, తను భరించగలడా లేదా అని ఆయన పరీక్ష చేస్తూ ఉంటారు. If God knows that you cannot bear this particular temptation, you cannot overcome that, then God will not allow that. ఒకవేళ ఆ పరీక్షలో దేవునికి తెలిస్తే నువ్వు యొక్క ఈ శోధనని తట్టుకోలేవు, భరించలేవు అని తెలిస్తే దేవుడు దానికి అసలు అనుమతి ఇవ్వరు. Then God will not allow that. దేవుడు దానికి అనుమతి ఇవ్వరు. Bible is very clear. దాని విషయంలో వాక్యం ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది. He will not allow any temptation which is too much for you to bear. God will not allow that. నువ్వు భరించలేనిది, నీకు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది, అలాంటి శోధన దేవుడు ఏమాత్రం నీకు అనుమతి ఇవ్వరు. And not only that, అదే కాకుండా that he will always make a way out, a solution to that particular temptation. ఆ శోధనకి ఒక సమాధానంగా, ఒక మార్గంగా ఆయన తప్పించుకునే మార్గాన్ని ఇస్తారు. If there is, please listen to this.
దయచేసి దీన్ని వినండి. If there is no solution to a particular problem, God will not allow that problem. ఒక సమస్యకి పరిష్కారం లేకపోతే దేవుడు ఆ యొక్క సమస్యనే రానివ్వరు. Please understand that, dear brothers and dear sisters. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, దీన్ని దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. God loves us so much. దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు. Whatever Satan tells us that God doesn't love you, God doesn't love you. God loves us. అపవాది చెప్పేదంతా దేవుడు ప్రేమించడు నిన్ను, దేవుడు ప్రేమించడు అంటారు, కానీ దేవుడు ప్రేమిస్తారు. God loves us and he will not allow a temptation if there is no solution to that temptation. ఆ యొక్క శోధనకి పరిష్కారం లేకపోతే, ఆ యొక్క సమస్యకి పరిష్కారం లేకపోతే దేవుడు అసలు అనుమతి ఇవ్వరు. I remember one brother once told me that, brother, my house owner asked me to vacate to the place. నాకు ఒక సహోదరుడు ఒక సంగతి చెప్పడం నాకు గుర్తుంది. ఆయన దగ్గరకు వచ్చి, సహోదరుడా, నా యొక్క ఇంటి యజమాని నా ఇంటిని ఖాళీ చేయమని అన్నారు. I had to vacate to the house fast by within 7 days or 3 days or something. ఒక 3 వారం రోజుల్లోనే నేను నా ఇంటిని ఖాళీ చేయాలి సహోదరుడా. We don't know where to go. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మాకు తెలీదు. Me, my wife and 2 children. నేను, నా యొక్క భార్య, నా 2 పిల్లలు. I said, brother, if there was no solution, God would not have allowed that man to say that. సోదరుడా, ఎలాంటి పరిష్కారం లేకపోతే ఆ మనిషి వచ్చి మీకు ఆ విధంగా చెప్పడానికి దేవుడే అనుమతి ఇవ్వరు. There is a solution. దానికి ఒక పరిష్కారం ఉంది. But you don't know, I don't know. అది నాకు తెలీదు, మీకు తెలీదు. But God knows. కానీ దేవునికి తెలుసు. Definitely there is a solution. ఖచ్చితంగా అక్కడ పరిష్కారం అయితే ఉంది. And God will make that very clear. మరియు దేవుడు ఆ యొక్క పరిష్కారాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తారు. And we will pray. మనం ప్రార్థన చేద్దాం. And within one or 2 days, he got a good house. 1-2 రోజుల్లో లోగానే ఆయనకు ఒక మంచి ఇల్లు దొరికింది. Very much near to that place, he got a house and there was no problem. ఆ స్థలానికి చాలా దగ్గరలోనే ఒక మంచి ఇల్లు దొరికింది. అక్కడ ఇంకా సమస్య ఏమీ లేదు. You know, through that example, what I want to say, dear brothers and sisters, if there was no house, God would not have allowed that particular temptation, would not have allowed that man to say that you are wicked within 2 days. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, ఈ యొక్క ఉదాహరణ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒకవేళ దానికి పరిష్కారంగా ఇంకొక ఇల్లు లేకపోతే ఆ ఇంటి యజమాని వచ్చి ఆ సహోదరుడితో ఆ విధంగా చెప్పడానికి దేవుడు అసలు అనుమతి ఇవ్వరు. He would not have allowed that. ఆయన అసలు అనుమతే ఇవ్వరు. So he knows how much you can bear. That is point number 1. ఇక్కడ ఉన్న మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, ఆయన నువ్వు భరించగలవో లేదో తెలుసు. Not only that, అదే కాకుండా with that temptation, he will make a way out, a solution, an alternative program God has planned already in his mind. దేవుడు ఆయన యొక్క మనసులో ఆ యొక్క పరిష్కారానికి దానికి ఒక సమాధానంగా ఒక మార్గం కూడా ఆయన చూసించారు. So he can demand permission and God may give permission, but that temptation will be something which you can handle, and not only that, and there will be always a solution after that. అపవాది నాకు అనుమతి కావాలని అడగొచ్చు, దేవుడు దానికి అనుమతి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆ యొక్క శోధనని తట్టుకోగలిగే శోధనే మనకు ఉంటుంది. అదే కాకుండా దాని నుండి పరిష్కారంగా ఒక మార్గం కూడా ఉంటుంది. So he may demand permission, that is true. కాబట్టి అపవాది అనుమతి కోరొచ్చు, అది సత్యమే. But then now I want you to see something very, very interesting in verse 32. 32వ వచనంలో ఇంకా ఆసక్తికరమైన ఒక సంగతి చూడాలనుకుంటున్నాను. So please understand what we saw in verse 31. కాబట్టి 31వ వచనంలో మనం చూసిన సంగతిని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. We should not have self-confidence. When there is self-confidence, we'll fall into sin. That is what happened to Peter. మన మీద మనకి అంత నమ్మకం ఉండకూడదు. ఇక్కడ self-confidence, he said, even if I'm ready to die for you and die with you and all that in verse 33. ఆయన మీద ఆయనకు నమ్మకం ఎలాంటిదంటే, మరణమైన చెరసాలైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పాడు. Then every time the devil Satan has to get permission from the Lord to tempt you because you are a child of God. నీవు దేవుని యొక్క బిడ్డవు కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా నిన్ను శోధించాలంటే దేవుని దగ్గర నుండి అపవాది పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి, అనుమతి తెచ్చుకోవాలి. And all those temptations will be common, it will be within your ability, and there will be always a way out, a solution to that particular temptation. ఆ శోధనలన్నీ కూడా నువ్వు భరించగలిగేలా నీ సామర్థ్యానికి తగినవే ఉంటాయి, మరియు ఆ శోధనలో నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం కూడా ఉంటుంది. So remember these things from verse 31. ఈ 31వ వచనం నుండి ఈ సంగతులన్నీ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. And let's see what does it say in verse 32. 32వ వచనంలో ఏం చెప్పబడుతుందో చూడండి. I have prayed for you.
నేను నీ కోసం ప్రార్థించాను. Remember that Jesus Christ is always interceding for us, always praying for us. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన నిమిత్తం ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొద్ద మన గురించి వేడుకుంటున్నారు. In Hebrews 7:25, it's very clear హెబ్రీ 7:25లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది that Jesus is always praying for us. యేసు మన నిమిత్తం ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. 24 hours he is interceding for us, always praying for us. 24 గంటలు వారానికి అలా ఎల్లప్పుడూ ఆయన మన నిమిత్తం వేడుకుంటూనే ఉన్నారు. Always praying for us. ఎల్లప్పుడూ మన గురించి ప్రార్థిస్తున్నారు. He is always supporting us. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనల్ని మన వెన్నంటే ఉన్నారు. Oh, my son is here, my daughter is here. She should not fall into sin. He should not fall into sin. నా కుమారుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, నా కుమార్తె ఇక్కడ ఉన్నారు, వీరు పాపంలో పడిపోకూడదు. Father, give him grace. Father, give him grace. తండ్రి ఆయనకు ఆమెకు కృపనివ్వండి. And Lord, it should not be beyond his ability. దేవా ప్రభువా అది ఆయన సామర్థ్యానికి మించి ఉండకూడదు. Always Jesus is praying for us. ఎల్లప్పుడూ యేసు మన నిమిత్తం ప్రార్థన Hope చేస్తున్నారు. all of you know that verse. In we can read that, brother, in Hebrews chapter 7. మీకు ఈ వాక్యం బాగా తెలుసు అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం అయినా Very, very important verse. చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాక్యం ఇది. Don't forget that. దాన్ని మర్చిపోవద్దు. It says in Hebrews chapter 7, verse 25. హెబ్రీ 7:25. In English, it's in the last part. Since he always lives to make intercession for them. Intercession means prayer for them. విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరం జీవించుచున్నాడు గనుక Hmm. ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చే వారి పక్షంన విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరం జీవించున్నాడు కనుక So he is doing that. He always lives to make intercession for us. మన నిమిత్త విజ్ఞాపన చేయుటకు ఆయన నిరంతరం జీవించున్నాడు. So you find that he lives to intercede for us. That means to pray for us. ఇక్కడ విజ్ఞాపన చేయుటకు ఆయన నిరంతరం జీవించున్నాడు అని చూస్తున్నాం. అంటే Okay. ప్రార్థన చేయుటకు. Now let's come back to Luke chapter 22, verse 32. మరి లూకా 22:32 కొద్దాం. What does it say? ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది? I have prayed for you. నేను నీ గురించి వేడుకున్నాను. I have prayed for you. నేను నీ గురించి ప్రార్థన చేశాను. Now I want you to notice something. ఇక్కడ మీరు ఒక సంగతిని గుర్తించాలనుకుంటున్నాను. What is he praying for? ఆయన దేని నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నారు? He didn't pray that Peter should not fall into sin. పేతురు పాపంలో పడిపోకూడదు అని ప్రార్థించట్లేదు. Can you believe that? Jesus is not praying for you that you may not fall into sin. పాపంలో పడిపోకుండా యేసు నీ గురించి ప్రార్థన చేయట్లేదనే సంగతి మీరు నమ్మగలరా? That is not what he is praying. ఆయన అది మాత్రం ప్రార్థించట్లేదు. Even if you fall into sin, it doesn't matter, provided you learn a lesson. నువ్వు పాపంలో పడిపోయినా పర్వాలేదు, దాని నుండి నువ్వు ఒక పాఠం నేర్చుకుంటే. You know, Jesus is always looking at the best for you. యేసు ఎల్లప్పుడు కూడా నీకు శ్రేష్టమైనది ఇవ్వాలని చూస్తూ ఉంటారు. But through that fall, if you can learn a lesson, ఆ పడిపోయిన సంగతి నుండి నువ్వు ఒక పాఠం నేర్చుకుంటే, through that fall, if you can learn a lesson, నువ్వు పడిపోయిన దాన్ని బట్టి ఒక పాఠం నేర్చుకుంటే, permanently, all your life, never forgetting, నీ జీవితాంతం కూడా నువ్వు నేర్చుకున్న పాఠం ఇంకా మర్చిపోకుండా ఉంటే, if you can learn one lesson. ఆ విధంగా ఒక్క పాఠమైనా నువ్వు నేర్చుకోగలిగితే. So Jesus is always interested in your best solution. యేసు ఎల్లప్పుడు కూడా నీకు శ్రేష్టమైన ఒక పరిష్కారం ఇవ్వాలని చూస్తారు. So he's not praying. You read that verse carefully. He's not praying that you should not fall into Peter. I have prayed for you that you may not fall into sin. No. ఈ వాక్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. పేతురు నువ్వు పడిపోకుండా ఉండాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానని చెప్పలేదు. What did he say? ఆయన ఏం చెప్పారు? That I am praying that your faith may not fail. నీ నమ్మిక తప్పిపోకున్నట్లు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నారు. And what did we find? You read further down in chapter 22. If you turn one page, the next page, you find that from verse 54 to 62, you find that 3 times he fell. ఇక్కడ అదేలో ఇంకా 54 నుండి 64 వరకు ఏం జరిగిందంటే 3 సార్లు ఆయన పడిపోయాడు అని చెప్పబడింది. Why? ఎందుకు? Jesus did not pray that he should not fall into sin. ఆయన పాపంలో పడిపోకూడదని యేసు ప్రార్థించలేదు. He fell into sin. ఆయన పాపంలో పడిపోయారు. Not once. ఒకసారి కాదు. Not twice. 2 సార్లు కాదు. 3 times. 3 సార్లు fell into sin. పాపంలో పడిపోయారు. And then what happened? Finally, what happened? He came to such a tremendous repentance in his life. ఇంకా చివరికి ఏం జరిగిందంటే ఆయన జీవితంలో తను
ఎంతో పశ్చాత్తాప స్థితికి వచ్చారు. And verse 62 we read. 22 వచనం చూద్దాం. And he went out and wept bitterly. వెలుపలకు పోయి సంతాపపడి ఏడ్చెను. So this is what I want to say. నేను చెప్పాలనుకున్న మాట ఇదే. Not that you may not fall, నువ్వు పడిపోకుండా కాదు, but that your faith may not fail. నీ యొక్క నమ్మిక తప్పకుండా ఉన్నట్లు. So even if we fall into sin, పాపంలో పడిపోయినా కూడా, beloved brothers, beloved sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, do not lose your faith. నీ నమ్మిక కోల్పోవద్దు. Do not lose your faith. నీ నమ్మిక వీటి ద్వారా మీ నమ్మిక మీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోకూడదు. In a good God, ఒక మంచి దేవుని యందున్న నమ్మకం. God will lead you through that fall. దేవుడు ఆ యొక్క పడిపోయిన స్థితి నుండి మిమ్మల్ని నడిపిస్తారు. Even when we fall into sin, God will teach you something. ఒకవేళ మనం పాపంలో పడిపోయినా కూడా దేవుడు మనకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తారు. So never be discouraged. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మీరు నిరుత్సాహపడకూడదు. That is what the devil wants us to be. ఎల్లప్పుడు అపవాది మనం అదే స్థితిలో ఉండాలని కోరుకుంటాడు. Devil always wants us to feel discouraged. అపవాది ఎల్లప్పుడు కూడా మనం నిరుత్సాహపడాలి అని చూస్తూ ఉంటాడు. No. లేదు లేదు, We should never be discouraged. మనం ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహ స్థితిలో ఉండకూడదు. We should not be discouraged. మనం నిరుత్సాహపడకూడదు. What is a mark of discouragement? మనం నిరుత్సాహంలో ఉన్నామని దానికి గుర్తేంటి? That means you have no faith. దాని అర్థం మీకు విశ్వాసం లేదు. When we lose our faith, we lose all courage. మనం మన యొక్క నమ్మికను, మన యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోతే మన ధైర్యాన్ని మనం కోల్పోతాం. So beloved brothers and sisters, కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, even if we fall into sin, let us get up and keep on having faith in God. నీవు ఒకవేళ పాపంలో పడిపోయినా కూడా పైకి లేచి ఎల్లప్పుడూ దేవుని యందు నమ్మిక కలిగి ఉండాలి. Let us have faith in God. మనం దేవుని యందు నమ్మిక కలిగి ఉందాం. That he will lead me to complete victory. ఒక పూర్తి విజయంలోనికి ఆయన నడిపిస్తారు. And we will become like God will change me like Jesus Christ. మనం దేవునిలాగా అవుతాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి వలె నన్ను ఆయన మారుస్తారు. And whatever the problem that you are in, God will save me from this particular problem. మనమన్న ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా కూడా దేవుడు నన్ను ఆ పరిస్థితి నుండి విడిపిస్తారు, రక్షిస్తారు. May the Lord help us and give us faith. ప్రభు మనకు సహాయం చేసి మనకి నమ్మకం ఇవ్వును గాక. Finally, what is the takeaway from the message? ఈ యొక్క వర్తమానం నుండి మనం తీసుకోవాల్సిన సంగతులు ఏంటి? What is the takeaway from the message? ఈ యొక్క వర్తమానం నుండి మనం తీసుకోవాల్సిన సంగతులు ఏంటి? Even if you fall, do not lose your faith. నీవు ఒకవేళ పడిపోయినా కూడా నీ నమ్మకం కోల్పోవద్దు. Peter fell. పేతురు పడిపోయాడు. But he didn't lose his faith. He became the first apostle who brought many people to Christ. కానీ ఆయన నమ్మకం కోల్పోకుండా ఏ విధంగా తయారయ్యాడంటే అనేక మందిని క్రీస్తులోనికి తీసుకొచ్చిన అపోస్తలుడు అయ్యాడు. He was a leader on the day of Pentecost. పెంతెకోస్తు దినాన ఆయనే నాయకుడిగా ఉన్నాడు. Thousands of people came to the Lord. వేల మంది ప్రజలు ఈ దేవునిలోనికి వచ్చారు. He didn't lose the faith. ఆయన తన నమ్మకిని కోల్పోలేదు. That is possible for you. అది సాధ్యం నీకు కూడా. It is possible for me. అది నాకు కూడా సాధ్యం. So we should never be discouraged. కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా నిరుత్సాహపడకూడదు. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందాం. Father, we thank you, Lord. We bless you. ప్రభువా, మిమ్మల్ని సన్నుతిస్తున్నాం. మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభువా. Even if we fall, help us, Father, not to lose our faith. ప్రభువా, మేము పడిపోయినా కూడా మా యొక్క నమ్మికను కోల్పోకుండా మాకు సహాయం చేయండి. Have mercy on us. మమ్మల్ని కనికరించండి. In the name of Jesus alone we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.